मतलब वो एक किस्म की खत्म नबूवत है ना कि वो कहते हैं उत्थे खत्म नबूवत ते नहीं मननी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते, लेकिन उन्हां दे बाद एक दी गुंजाइश खिड़की खोलनी है हाँ ते खिड़की च बंदा लंघा के ते फिर फटफट खिड़की बंद कर देनी। ये है हालांकि ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਬ जी ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ, या ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣੀ ਹੈ। सही है। अच्छा, एक मेरे सामने ना मजमून है ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। नबी आखिर जमान फरवरी 1916 ਦੇ तशरीजुल अज़ान ਚ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ लिखा है कि ये मजमून इस नुक्ता ख्याल से पढ़ना चाहिए कि अल्लाह के नज़दीक मसीह मऊद हमारे इमाम और हादी का क्या दर्जा है, क्योंकि आपका दर्जा पहचानने ही में हमारी तमाम तरक्कियात मरकूज है। इस मजमून के बाज़ हिस्स से नतीजा निकालना कि आइंदा कोई नबी नहीं आएगा कबल अज वक़्त है। बहरहाल जो कुछ है वो मसीह मऊद का कलाम है, मियां मोहम्मद सईद साहब की जाती राय नहीं। इसलिए जो साहब नक मुंह चढ़ाएं या हमें गाली करार दें, वो पहले अपने ईमान की फिक्र करें। ये एडिटर तशरीजुल अज़ान ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨੋਟ ਤੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ਸਾਹਿਬ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਕਿ ਨਬੀ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। और मिर्जा साहब ਦੀਆਂ तहरीरां भी यही ने कि सब नूरों में से आखिरी नूर, सब राहों में से आखिरी राह मैं हूं। तो उन्होंने हवाले दे के इस पूरे आर्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਬੀ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਜਾਇ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਹੈ कोई वर्का, कोई किताब, कोई तहरीर कि होरों ते नहीं आई, इधरों उधरों ते नहीं गड़बड़ ते नहीं कीती ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਇਹ PDF ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। 2 आयात तो अहमदी कुरान करीम तो डायरेक्ट अपनी एक तशरीह करते ने। एक सूरत निसा दी आयत 69 तो ते एक सूरत राफ दी आयत 35 तो। सूरत राफ निसा दी जिहड़ी आयत 69 है, ਉਹਦੀਆਂ 2 ही शक्लां ने। एक तो वो है कि ये वो एजाज ने ਜਿਹੜੇ अल्लाह ताला मोमना नूं अता फरमाएगा ते यौमल हिसाब ही अता फरमाएगा, या फिर अगर ਇੱਥੇ अता फरमाएगा तो पता लगेगा कि किसी ਨੂੰ अता ਕੀਤੇ ਨੇ तो दस दे, बोल पवे तो मैनू मिल गया, अल्लाह ताला ने मैनू दस दिता भी तैनू ਇਹ इनाम मैं दे दिता है। ਤੇ अगर चंद मिसालां ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਖਰਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੇਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨੇਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਸਾਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ख्वाब ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੇਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਲਾਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਹੀ ਇਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਨਾਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇ ਜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਾਮ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਇਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਦੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਫਾਵਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਆਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜਾਦ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀਂਦੇ ਕਹੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਵਰਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਕ ਜ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਤੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆ, ਤੇ ਜੰਤੀ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਜਨਤਾਂ 'ਚ ਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਅਲਫਾਜ਼, ਨੇਕ ਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਦਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਰੁਤਬਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਆਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਕ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਬਹਿਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਰਡ ਖੇਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਮੰਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ हेरा फेरी है। हकीकत है कि उस आयत दा शान नज़ूल अगर देख लईए ना, ये गलती लगन दा इम्कान ही कोई नहीं। नंबर 1 नंबर 2 ਇਹ ਵੇ ਕਿ 14 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸੂਰਾ ਰਾਫ ਦੀ 35 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਸ ਆਇਤ ਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਜ਼ੀਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਬੀ ਹੋ ਬਲਕਿ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ। ਇਹ ਆਇਤ ਉਦੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਇਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਗਰੋਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਗਰੋਹ ਨੇ ਅੰਬਿਆ ਦਾ ਗਰੋਹ ਹੈ, ਸਿੱਦੀਕੀਨ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਲਿਹੀਨ ਦਾ ਗਰੋਹ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵਹਾਸੁਨਾ ਉਲਾਇਕ ਰਫੀਕਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਇਜ। ਈਵਨ ਸੂਰਾ ਰਾਫ ਦੀ 35 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਤਫਸੀਰ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਖੋਲੋ ਨਾ, 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਜਰਾਏ ਨਬੂਤ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है सानी साहब आपके? सानी साहब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कहते हैं ना जो अल्लाह ताला कहता है उनको, वो अपनी तरफ से तो नहीं कह देते। आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा हो किसी को कोई शहीद है तो वो शहीद होगा, अल्लाह ताला ने किसी को कहा हो कोई साले है तो वो साले होगा, वरना नहीं। भाई ये असूल आपका है, आपका खुद साख्ता असूल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ जब
पहाड़ पे चढ़े थे, और पहाड़ पर, तो और पहाड़ कांपने लगा, बुखारी की हदीस है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला, और पहाड़ को फरमाया कि भाई करार पकड़ कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद है। हाँ जी, तो आप कहते हैं कि अल्लाह ताला बोले कि फिर ही होगा, मतलब इधर ना किसी को 14 साल में किसी ने बोला ना कुछ, इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 2 शहीद और 1 सिद्दीक कह रहे हैं। या हाँ, इसका भी क्या करें? हाँ नहीं, ये बात तो आपकी सही है कि ये जो रसूलुल्लाह ने ओद पहाड़ पे एक बात हुई है, उसके बाद जिनको कहा है कि तुम शहीद हो, जिनके मुतालिक समझा या कहा है कि शहीद हो जाओगे, वो बिल्कुल खामोश हो गए। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि हुजूर आपने हमें शहीद कहा है तो क्या हम वाकई शहीद हो जाएंगे। ये जिक्र आगे फिर पता नहीं किसी और हदीसों में आया कि नहीं आया, ये बात आगे चली या यहीं रुक गई, लेकिन जो भी हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये सवाल ये नहीं है ना, ये सवाल नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि नबी सर, आप तो कहते हैं कि नहीं किसी को कहा, इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद कहा है, 2 बंदों को शहीद कहा है, तो है शहीद या नहीं है शहीद? मैंने तो ये नहीं कहा कि रसूलुल्लाह ने कहा है या लोगों ने कहा है या किसी ने कहा है। इस आयत में रसूलुल्लाह का जिक्र नहीं कि रसूलुल्लाह इनाम देगा। मैं कह रहा हूँ कि ये 2 शहीद हैं इस दुनिया के अंदर कि नहीं है? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको शहीद नहीं कहा इस आयत में। ओहो, मेरा सवाल ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने किसी को शहीद कहा है कि नहीं, मेरा ये है कि इस आयत का मंतूक की हम बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये मेरा सवाल ही नहीं है। किस को शहीद मेरा ये सवाल ही नहीं है ना, मेरा ये सवाल ही नहीं है, मेरा ये सवाल है, मेरा ये सवाल है कि इस वाक़े के अंदर 2 शुहदा हैं, ठीक है, इधर वो है शहीद इस दुनिया के अंदर है, मानते हैं उनको शहीद या उनको भी नहीं मानते? हो गई ये बात। हाँ जी, हाँ जी, सवाल है। ठीक है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो हम आयत करीमा पढ़ रहे हैं उसमें शहीद का इनाम अल्लाह ताला ने देना है। क्या ये ओद पहाड़ पे अल्लाह ताला ने ये इनाम दिया है? मैं कह रहा हूँ कि ये जो 2 अल्लाह ताला ने दिया है, किसने दिया, ये सवाल ही नहीं है। ये सवाल ये है कि ये जो 2 शहीद हैं, ये शहीद हैं कि नहीं है? मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि इस मैं भी दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि 2 शहीद हैं कि नहीं? फिर ठीक है, बस वही तो मेरे और आपके, मैं भी वही लफ्ज दोहराता हूँ। आपको मेरा ख्याल है वो फ्रीक्वेंसी कहीं फिट नहीं होगी और इसका कोई फायदा कोई नहीं होगा। समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। सवाल यही है ना, एक सवाल है है या नहीं, बात खत्म। जी, जी, अल्लाह ताला ने कहीं कहा है, नबी ने कहा है, क्या मैं बोल रहा हूँ है या नहीं, बात ही खत्म। एक शहीद वो है जिसको अल्लाह ताला शहीद कहे और एक शहीद वो है जिसको बंदे शहीद कहें। एक सदीक वो है जिसको अल्लाह ताला सदीक कहे और एक वो है जिसका नाम बंदे मोहम्मद सदीक रखें। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस आयत करीमा में बंदों के मोहम्मद सदीक रखने का या शहीद अहमद रखने का या साले मोहम्मद रखने का जिक्र नहीं हो रहा। इस आयत करीमा के अंदर एक लफ्ज़ है, नबी है। अच्छा मैं नहीं कर सकूंगा मुकम्मल बात, मैं खामोश हूँ जी, करी बात। चलो सही है, आप खामोश रह जाए, लेकिन सवाल का जवाब तो दें। कोई है इस दुनिया में शहीद, जो 2 शहीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, ये शहीद इनको भी मानते हैं, इनको भी नहीं शहीद मानते? मिला इनको इनाम शुहदा का या नहीं मिला? मिला सिद्दीक का इनाम मिल के नहीं मिला? सिद्दीक का इनाम भी, ये बताते हैं बस। इसी के मुताल्लिक मैं बात कर रहा था, लेकिन उसको मुकम्मल करने की आपने इजाजत नहीं दी। वो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो आयत करीमा है कि मैं युतिल्लाह व रसूला फौलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहि, अनअमल्लाहु का क्या मतलब है? अल्लाह ताला इनाम देता है, अल्लाह ताला इनाम को फरमाएगा। जी जी। तो अल्लाह का इनाम, जब अल्लाह इनाम देगा तो अल्लाह देगा या बंदा देगा? बंदा है या रसूल है, नुमाइंदा है अल्लाह का। अगर अल्लाह का नुमाइंदा, अल्लाह ताला का नुमाइंदा जो कहेगा बिल्कुल नहीं, वो अल्लाह की बात समझी जाएगी कि नहीं समझी जाएगी? बिल्कुल नहीं, रसूलुल्लाह को बिल्कुल अथॉरिटी नहीं कि वो किसी को नबी। रसूलुल्लाह ने जो बात, अगर एक बंदे को अल्लाह ताला के बिहाफ पर शहीद कहा है तो उसका क्या मतलब है कि वो नहीं है शहीद पर? शुरू हो जाती है। मेरी और आपकी गुफ्तगू में मेरी बेवकूफ़ी से असल में जब आप बोलते हैं तो मैं बोलने लग जाता हूँ। आप करते हैं बात, मैं सुनता हूँ। मैं बेवकूफ़ी से गुद हुई। ये सही बात है, वही सही हो जाती है बेवकूफ़ी, तो मैं उसके लिए बात उठा।
میں سن رہا ہوں. السلام علیکم. جائیں بات. بات کر سکتا ہوں صاحب بھائی مجھے 1 منٹ اجازت دیں گے جی جی صاحب بھائی؟ جی آپ کریں بات. نہیں اجازت دیں تو پھر جی بسم اللہ. پلیز. جزاک کریں آپ. جزاک اللہ. حسینی بھائی دو باتیں. پہلی بات یہ جو سیف احمدیت بھائی نے اپنا ایک سوال رکھا ہے نا، یہ ویلڈ سوال ہے، اس کو ڈی بنک نہیں کیا جا سکتا. اینی وے جواب آپ اس لیے بھی مجھے آپ پسند ہے کہ آپ کو یہ اتنا علم ہے کہ کون سے سوال کا کس وقت کیا جواب دینا ہے، اور سم ٹائم آپ سے پوچھا بھی نہیں جاتا، آپ جواب دے دیتے ہیں. جیسے وہ ابھی علامہ صاحب ایک حدیث بیان فرما رہے تھے کہ یہ عشق کا شان نزول یہ ہے کہ وہ صحابی آئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا ہم نہیں مل سکیں گے، تو آپ ہر فکرے کے بعد ساتھ جی 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 ہوتا ہے نا. یہ غلط بات ہے. یہ غلط کیسے ہوگی؟ یہ بہت غلط بات ہے. یہ کیوں غلط بات ہے؟ میں ان کی بات غور سے سن رہا تھا. کیونکہ میں آپ کے ساتھ بھی یہی جی کر رہا ہوں. میں آپ کی بات سنتے ہوئے بھی جی کر رہا ہوں. نہیں میرے ساتھ تو آپ کریں گے نا اب، کیونکہ میں نے مینشن کیا نا. اچھا اس وجہ سے میں ڈر کے. اچھا ٹھیک میں سمجھ گیا ہوں. میں آپ ڈر کی وجہ سے آپ کے ساتھ. دوسری بات چلیں کم ٹو دا پوائنٹ. دا سیکنڈ پوائنٹ از، اچھا پہلے کوئی پوائنٹ بھی نہیں تھا، اب اصل پوائنٹ شروع ہونے لگا. ٹھیک جی اب اصل پوائنٹ نہیں سنی بھائی پلیز نہیں. جس طرح وقار کے ساتھ آپ دوسری طرف گفتگو کرتے ہیں ادھر بھی کیا کریں. That's all I want. Nothing else. جی جہاں میں بے وقار گفتگو کرتا ہوں تو کیا پھر مجھے وقار کے ساتھ کرنی چاہیے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس وقار کے ساتھ آپ دوسری طرف گفتگو کرتے ہیں نا جی کر کے ساتھ، اس طرح ادھر بھی کیا کریں. آپ کے ساتھ بھی میں آپ کے ساتھ بھی جی کیا کروں. میں اب تو کریں گے اب تو 4 دفعہ کریں گے، 2 دفعہ پہلے 2 دفعہ بعد. اچھا کم ٹو دا پوائنٹ. یہ جو علامہ صاحب نے اٹھایا نا کہ 1400 سال سے آیت تھی اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ کوئی آئے گا یا نہیں، بالکل یہی بات یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہوتے تھے کہ یا آئے گا، ہم یوحنا نبی کا ویٹ کر رہے ہیں، وہ آئے گا تو تم نے آنا ہے، اس سے پہلے نہیں آنا. ان کو نہیں علم تھا. اور پھر ٹھیک 600 سال تک حضرت عیسیٰ سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری کتابوں میں آنے والے نبی کا نام لکھا ہوا ہے. اور ہم یہ مانتے ہیں، سارے ہم مسلمان مانتے ہیں کہ بائبل میں اور پرانی کتابوں میں صحیفوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے عیسائیوں کو لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے یا نہیں. اچھا آپ نہ کر دے. مجھے تو میرا قرآن بتاتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں اس کے نام موجود. ان کو یہی کہنا ہے کہ قرآن بتاتا ہے اس لیے لکھا ہوا. وہ کہ ہمیں نہیں ملا تو ہم کہیں گے قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو آپ بے شک ان کو کیا علم نہیں تھا، ان کو کیا علم نہیں تھا. لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ثابت کر کے بتایا کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں میرا نام ہے. ہاں جی انہوں نے مطلب عیسائیوں کو بائبل مقدس موجود ہے تو ان کو کہا جائے اب ہم جو بات جس سے چلے تھے اس سے پتہ نہیں ہم کس طرف نکل گئے ہیں آگے. پھر ویسے رمضان بھی وہ صرف یہ ہے کہ یہ جو علماء صاحب کا ٹوٹل کوسچن ہے جلسہ سالانہ اس سال جو ہے وہ جی اب جولائی میں نہیں، جولائی کے آخری ہفتے میں، جولائی کے آخری ہفتے میں اور جولائی کے آخری ہفتے میں لازمی چندوں کا مالی سال جو ہے وہ دھیان دسمبر کے آخری ہفتے، جلسہ کا دھیان دسمبر کے آخری ہفتے. لازمی چندہ جات کا جو مالی سال ہے یہ وقار ہوتا ہے نا دوسری طرف بات کرتے ہوئے، ہے نا جی یہی طریقہ کار ہے نا آپ کا دوسری طرف بات کرتے ہوئے. یہ جب آپ ڈریگ کر کے لے گئے ہیں وہ کتابوں میں نام دکھانے لگ گئے. بات ہم کر رہے تھے میں یطیع اللہ و رسولہ کی، وہ کتابوں میں نام اور پھر پتہ نہیں کون سی اس وجہ سے میں نے یہ مثال دی ہے. علامہ صاحب کا یہ آرگومنٹ ویلڈ ہی نہیں ہے. یہ ویلڈ آرگومنٹ نہیں ہے. یہ ویلڈ آرگومنٹ نہیں ہے جو علامہ صاحب کی جو مشکل علامہ صاحب کو پیش آ رہی ہے نا اس آیت میں. یہ مشکل نہیں ہے، یہ کھڑی کی گئی مشکل ہے. اس کا ترجمہ آپ خود کر لیں، یہ آیت آپ کو خود بتائے گی یہ کیا ہے. ہاں جی. اور وہ مشکل لے کے آپ کے پاس آئیں کہ میں صبح کے مختلف برادوں میں یہ کھڑا کر کے آیا ہوا ہوں، مجھے جواب نہیں ملا. میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ان کا
مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہوا یہ ویلڈ مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن مجید کی اگر ہم وہ آیت پڑھیں کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں میں سے ہوں گے، پہلے والے سارے اور چھوڑ صدیقوں کے میں سے ہوں گے، من النبیین پہ ٹھیک ہے آ نا؟ کے ہم نے زور ڈالنا ہے، ساری باتوں کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ پہلے والے حصے کو نہیں پڑھنا، صحیح پہلے ہے، والا حصہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا پہلے تھا۔ والے حصے کو چھوڑ کے تو میں من النبیین پہ ذرا زور مار کے پڑھنا ہے، یہ ٹھیک ہے بات آپ کی، چلیں آپ کر لیں، چلیں آپ کر لیں، بتا دیں، آپ بتا دیں پہلے حصے کا بتا میرے دیں پہلے حصے پلیز۔ میں جو بات بیان ہوئی ہے اصل بات تو وہ ہے، یہ تو 4 نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین اور حسن اولئک رفیقا 4 انعام ہے اور اچھی رفاقت ہے، یہ تو وہ باتیں ہیں جو عطا ہونی ہے، اصل فارمولہ اس سے پہلے ہے، وہ فارمولہ یہ ہے، نہیں حسینی اچھا بھائی، نہیں ہے، نہیں اوکے ٹھیک ہے، چل ٹھیک ہے، نہیں ہے، نہیں ہے تو نہیں، آپ نے جی آپ ٹھیک نے ہو مصروف سنیں، آپ نے مصروفیت کے باعث من النبیین نہیں پڑھا، نبیین پڑھا ہے، آپ کو بہت مصروف تھے، آپ میں کوئی نے چیز کوئی بہت میں زیادہ مطالعے صدیقینہ میں بھی مصروف ہوں گے، میں نے من صدیقینہ بھی النبیین نہیں نہیں پڑھا، آپ نے نبی جینا پڑھا ہے، میں نے نہیں پڑھا اصل نبیین، مسئلہ ہی وہاں پہ ہے، آپ نے جب نبی ہم، جینا و صدیقینا پڑھا ہے، میں عرض کر رہا ہوں آپ نے من النبی جینا نہیں پڑھا۔ جب ہم اس آیت کو اس رنگ میں ذکر کریں گے نا کہ اس آیت میں انعامات جو ملنے ہیں وہ 4 ہیں، نبی ہونے کا، صدیق ہونے کا، اب جب میں نبی کا لفظ کہہ رہا ہوں تو میں نبیین نہیں کہہ رہا، میں عربی ٹیکسٹ کے ساتھ نہیں جا رہا، میں اردو کی بات کر رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں کر رہا، جب میں آیت پڑھ رہا ہوں گا تو پھر میں یہ پڑھوں گا کہ من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک، پھر وہ جو فارمیٹ ہے وہی پڑھیں گے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں جی ان لفظوں کو بھول گیا ہوں اب یا ان کو ترجمہ مانتا کر نہیں دیں ہوں، نا، یا وہ، پلیز اب اگر ترجمہ آپ کر یہ دیں، سمجھ گئے ہیں کہ میں اب بھول گیا ہوں تو ترجمہ میں کر اس کو دیں، یاد کر لوں گا، چلے ٹھیک ہے، یہ مجھے آپ نے ٹاسک دے دی ہے، ہم جو بات کر رہے تھے وہ نہیں صرف ٹاسک اتنی، یہ ہے کہ آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، میں ترجمہ کریں پلیز۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ من یطع اللہ، جو اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی، والرسولہ اور جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاولئک، پس یہ اطاعت کرنے والے لوگ، اللہ اور اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ جو ہیں، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ، جن پر اللہ تعالیٰ انعام فرما چکا ہے، وہ انعام کیا فرما چکا ہے؟ من النبیین، نبیوں کے انعام فرما چکا ہے، والصدیقین، نہیں من النبی جینا کا مطلب نہیں، من النبی جینا کا مطلب نبیوں کا انعام نہیں ہے، جو مطلب ہے وہ پڑھیں پلیز، جس کا پہلے آپ نے لفظ بلفظ کیا نا، من النبی جینا کا پورا مطلب پڑھیں پلیز، یہی ہے نا انعم اللہ علیہم، جزاک اللہ۔ انعم انعم اللہ علیہم کا اللہ ٹھیک کے ہے، زیر وہ اثر ہی آپ ہے نے نا لفظ ترجمہ، بلفظ کیا ہے، لفظ نہیں بلفظ ہی من تو کہہ رہا ہوں النبی میں، جینا پڑھیں، جی من النبی جینا کا مطلب میرا سمجھائیں خیال ہے پلیز، اصل مسئلہ من النبی جینا، من النبیین کی قرت سیکھ لیتے ہیں تو پھر سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ بات صحیح ہے آپ کی، نہیں اس کا ترجمہ آپ 2 سیکھنا ہے 4 ہم نے دفعہ آج، پڑھ کے سنائیں تو میں نقل کرتا ہوں تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں صحیح آپ آج کہہ اس رہے کا ہیں، ترجمہ سیکھنا ہے سنی بھائی، سنی بھئی آج اس کا ترجمہ سیکھنا ہے، ہاں جی اور اس کا، یہ جو مسئلہ اٹھا ہوا ہے اس کو جی بٹھا جی، کے بھیجنا ہے، ہاں نہیں پلیز یہ بات تو آپ نے بتائیں۔ سمجھا دی ہے کہ بات واضح کر دی ہے، من النبیین کا جی ترجمہ کر دیں پلیز، ہاں جی، جی جی، من چلے النبیین، ٹھیک ہے، نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں، ہاں جی، جی من النبیین کا ترجمہ کر دیں، ہاں جی، من النبیین، نبیوں میں سے، ہاں تو نبیوں میں سے، جی کیا نبیوں میں سے، جی، یہ ماں نہیں، ساتھ نہیں، نبیوں کے ساتھ نہیں، نہیں ماں نبیوں پیچھے، میں سے، ماں ماں پیچھے ہے، ماں وہ پیچھے ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ جو ساتھ پیچھے ہوں ہے گے اس کو، لیکن ہوں گے نبیوں میں سے، وہ جو، لیکن ہوں گے نبیوں میں سے، وہ جو ساتھ انعام ہوں گے ہیں نبیوں کے، وہ ساتھ ہوں گے، کن کے ساتھ؟ جن کو اللہ تعالیٰ یہ ہاں انعام دے چکا ہے، اس کی لسٹ میں من کے ذیل میں یہ باتیں ساری آتی ہیں، نبیین بھی آ جائیں گے، صدیقین بھی آ جائیں گے، شہداء بھی آ جائیں گے، صالحین، یہ سارے من میں ہی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں تو من کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بتائیں نا من کا سنی مطلب میں بھائی سے، پلیز۔ جی ہاں تو بس یہی تو مسئلہ ہے، اچھا نبیوں میں سے ہوں ٹھیک گے، ہے، وہ تو پھر مسئلہ صدیقوں آپ میں نے سے ہوں مسئلہ گے، تلاش کر لیا، شہیدوں ٹھیک، میں سے ہوں گے، ہاں شہیدوں میں سے ہوں گے، جی ٹھیک بات، یہ مسئلہ حل ہوا نا آج، سنی بھائی پلیز تھپکی دینی ہے مجھے،
हाँ मतलब कंफ्यूज करने की नहीं, कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज कंफ्यूज पैदा करने नहीं, का मिनन नबीयीना। मैं उसके लिए बहुत नेक्स्ट टाइम शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रगुजार मैं आपका भी हूँ कि आज आपने मुझे मिनन नबीयीना का मतलब सिखा दिया। हाँ नहीं, पहले आप ये मिनन असल तो नबीयीना मकसद था ही, हम देखे नबियों ना जब यहाँ आते हैं नबियों के तो साथ हम नहीं है। मिन का, माँ का, इला जज़ाकल्लाह। का, चलें बाकी भाई हाजा भी बैठे का, हुए हैं, मैं जालिका ज्यादा का टाइम नहीं मतलब भी लेता। पढ़ने आते हैं ना, ये ठीक है बात है। जज़ाकल्लाह। जी जी। जालिकल किताब का क्या मतलब है, माला जीना का क्या मतलब है, ताबू का क्या मतलब है, तो ये ठीक है बात आपकी। यही हम लफ्ज याद करने के लिए आते हैं, तो आपने याद कराए लफ्ज, ठीक है जी। सबर साइड साहब की हाल है तभी तक किस तरह ने? जी ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗਿਰ ਸਰਕਲ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ऑर्बिट करता है ਆਰਬਿਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। सही भाई, जी, इतनी जी। क्लियर पिक्चर नहीं होती, हम ये हैं? सारा ब्लैक, जी इतनी क्लियर पिक्चर नहीं है, ये सारा ब्लैक होल है। हाँ ये भी गल ठीक, इन्हों तो सब ब्लैक होल करार देता है, अच्छी बात है। सैफ भाई को बात करने थे लामा साहब के साथ, तो बीच में जरूर अगर जरूर जरूर कर, ऐड कर देंगे। क्यों नहीं, जो भी बात करना चाहे, जैसे भी करना चाहे वो जरूर करे। हुसैन साहब मुझे तो माइक म्यूट करके मैं इतना हंसा हूं ना। टी जी, जी। अहमद भाई जो है ना हमारे, बिल्कुल जिस तरह आप बात करते हैं ना, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल आपकी तरह ही बात कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। नहीं मैं तो खुद उनकी नकल करता हूँ, वो मतलब वो मेरी तरह नहीं कर रहे थे, मैं उनकी नकल करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, जैसे उन्होंने जैसे आपने फरमाया कि पता नहीं आप तर्जुमा करना मिनन नबीयीन का भूल हाँ जी, गए थे हाँ जी, क्या? जी, जी। उन्होंने फरमाया टी अहमद भाई ने बोला ना कि नहीं वो उन्होंने शायद हम मसरूफ जी बिल्कुल, शायद हम मसरूफियत की वजह से मुझे वो मसरूफ समझ रहे थे बिल्कुल, हालांकि मैं उनमें मसरूफ था। जी जी, वालेकुम सलाम। जी जी कैसे तबीयत है जी आपकी? ठीक लो जनाब, KH4 साहब आ गए ने। KH4 साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हुसैन साहब, आज बड़े मजे की गुफ्तगू चल रही है, लेकिन आज का असल मुद्दा नहीं समझ आया कि क्या है, क्या सवाल है, किसके ऊपर बहस हो रही है, तो उसके ऊपर जरा रोशनी तो डालें जरा। मतलब किस पे रोशनी डालनी है? जो चीज समझ नहीं आई, जिसका पता ही नहीं कि वो क्या है। क्या है टॉपिक, क्या है सवाल, क्या है टॉपिक, क्या चल रहा है? वही मैं कह रहा हूँ कि आप उस ये हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सनी साहब, आपकी आ रही है। हाँ हाँ जी जी, क्या फरमा रहे हैं? अच्छा, ये पौने घंटे से यहाँ बैठे हैं तो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा टॉपिक क्या है। पौने घंटे से यहाँ बैठे हुए सुन रहे हैं सारा कुछ। जी जी, उन्होंने यही नतीजा निकाला है कि ना तो मुझे टॉपिक का पता है और ना ये पता कि क्या बात हो रही है, इस पे रोशनी डालें। तो ये तो बातें कमाल की हैं ना, ये तो है समझदारी की बातें हैं, है ये? जी जी, किस चीज की वजाहत की है जी? किसकी वजाहत फरमाई है? आपका मेरा ख्याल है कोई कनेक्शन थोड़ा टॉपिक ऐसा है कि समझ नहीं आती कि किस पे बात हो रही है। हम बात ये कर रहे थे कि जो सूरत निसा की आयत नंबर 69 है, इसमें
اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، فاولائے کا یہ وہ لوگ ہوں گے، یعنی اطاعت کرنے والے، مالا زینہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ ہو جن پر اللہ تعالیٰ انعام فرما چکا ہے۔ اور کیا انعام فرما چکا ہے؟ وہ یہ ہے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 انعام اللہ تعالیٰ فرما چکا ہوگا، ان کے ساتھ ان کو ان کی معیت عطا فرمائے گا، ان میں شمار کرے گا اور ان کی رفاقت عطا کرے گا۔ فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقہ، یہ کیسی اچھی رفاقت ہے۔ اب ان کو بھی یہی انعام دے دے گا، اس کی مرضی ہے، یا ان کو انعام تو نہیں دے گا لیکن ان کی مجلس میں لے جائے گا، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اعزاز عطا کرنے کے اس دنیا میں بھی باتیں ہوتی ہیں، کبھی ہمیں فوجی میس میں بلایا جائے کسی شادی میں، وہاں کے بڑے افسر کی شادی ہو، وہ بڑا خوبصورت حال اور اچھے کھانے اور اچھے لوگ، تو ہم ایک اور ہی ماحول میں چلے جاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، اس کا آ کے ذکر بھی کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہ گئے تھے اور اتنی اچھی ہمیں شادی میں وہ جو وقت گزرا ہے، اس وقت کی اس رفاقت کو ہم یاد کرتے اور اس کا ذکر کرتے۔ بعض دفعہ کئی سال تک بھی ذکر، ہمیں وہ موقع ملا تھا جی، ایک دفعہ ہم بھی ریس کورس میں گئے تھے یا GHQ میں فلاں جگہ گئے تھے۔ اسی طرح کسی آدمی نے کوئی احرام مصر اگر دیکھیں تو وہ اس کے وزٹ کا ذکر کرے گا کہ مجھے موقع مل گیا تھا، میں وہاں گیا تھا۔ کسی کو عمرے کا موقع ملا ہے تو وہ اس کا ذکر کرے گا، کیسے محسوس کر رہا تھا اس رفاقت کو۔ لمحہ اللہ وہ ساری چیزیں جیب میں ڈال کے تو نہیں کہیں لے جا سکتا، احساسات ہیں جو اس موجودگی کی وجہ سے اس کے ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو اسی طرح نیک لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ رہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ایسے نیک اور پاک لوگوں کی صحبت عطا فرما دے اور ان میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو بڑی اعزاز کی بات ہے، بڑی خوشی۔ جو آدمی ان میں جائے گا وہ بڑی خوشی سے پھولتا نہیں سمائے گا کہ مجھے یہ موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ بات ہے جو ہم سمجھتے ہیں اس سے۔ جی حسینی صاحب، اگر میں آپ کی بات درست سمجھاؤں تو اس آیت سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، آپ کی مکمل پیروی کرے گا، وہ نہ تو نبی ہوگا، نہ صدیق ہوگا، یہ آپ آیت کا پہلا حصہ چھوڑ گئے، لیکن ان کے ساتھ ہوگا۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ نے جو بات میری طرف منسوب کی ہے اس میں آدھا حصہ کاٹ کے آپ نے جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، یہ بات کہنا مناسب نہیں ہے۔ بات پوری کریں نا، اس طرح نہ کریں۔ بتائیں، وضاحت کریں۔ جی میں سن رہا ہوں، آپ وضاحت کریں پھر میں ذرا بتاؤں گا کیا ہے۔ پوری بات یہ ہے، میں یوتے اللہ۔ جی 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 وہ جو علامہ صاحب سوال لے کے آئے تھے اس سے وہ چیز تھوڑی سی ہٹ جائے گی۔ وہ سیف اس کے اوپر بات کر رہا تھا، اس کے اوپر نہ بات کر چلتی رہے کریں۔ کون سی بات ہے وہ؟ علامہ صاحب سوال لے کے آئے تھے کہ حضرت مرزا غلام القادیانی جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، یہ کوئی تشہید رضان کے کوئی حوالہ جات حوالہ جات لائے تھے تو وہ آپ نے سنے ہیں؟ کیا خیال ہے، وہ ہیں یا نہیں ہیں؟ جی صاحب، یہ بڑی مزے کی گفتگو ہو رہی ہے، اصل میں بات یہاں سے چل رہی تھی، اور یہ جی ہم نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق چلنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر ان کی پیش گوئی ہوگی نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کیا ہے، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، بات واضح ہو جائے گی۔ یہ تھا اصل کویسچن، تو اس کے اوپر ہی میرا خیال ہے وہ رہا جائے تو بہتر ہے۔ جی کس پہ رہ جائے؟ ہاں، یہ جو ٹاپک ابھی H4 صاحب نے بھی ایکسپلین کیا نا۔ ہاں، کیا ایکسپلین کیا انہوں نے ایکسپلین کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کیا تھی۔ کون سی پیشن گوئی ہے؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ پوچھ لیتے ہیں عامر صاحب، یہاں بیٹھے ہوئے علامہ صاحب نا۔
नहीं, उनसे नहीं पूछेंगे कि वो किस पेशगोई का जिक्र कर रहे हैं, वो जो बात कह रहे हैं वो अल्लामा साहब से पूछेंगे। बहुत वो अच्छी बात इसलिए है। वो इसलिए हैं? पूछेंगे कि क्या, वो इसलिए पूछेंगे ना क्या नहीं, इनके यहाँ ओ भाई जो पेशगोई कह रहे हैं उनसे पूछेंगे ना कि वो कौन सी पेशगोई है, ये या इनसे पूछेंगे कि वो क्या पेशगोई कह रहे हैं? आमर साहब लेके आए थे ना क्वेश्चन है सनी यार भाई। वो जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो तो तशीदुल अज़हान की बातें हैं जो लेकर आए हैं, उन पे बात करना है। ये वो जो पेशगोई कह रहे हैं वो क्या है? सनी भाई वो जो इनके यहाँ पेशेंट गोई है उसको ही देखेंगे ना कि वो इनके यहाँ पेशगोई है, उसका जिक्र भी तो करें ना, कौन सी पेशगोई है वो। ये भी तो एक बंदे का वेट कर रहे हैं ना, उनके बाद वहां उसके बाद भी खत्म नबूवत अच्छा, है। एक बंदे के वेट करने की बात हो रही है, ठीक है, एक बंदे का वेट कर रहे हैं, तो फिर उस बंदे के वेट करने से क्या होगा? ये बता दें कि मतलब ये तो अब बात बदल गई, वो सारी जो हम कर रहे थे। बदली नहीं है। और सानी साहब एक इश्काल मेरा ज़हन में आ रहा है, वो ये कि इन्होंने दो शख्सियात के नाम लिए कि तशहीजुल इज़हान के अंदर। आपकी यार आवाज मुझे ना डिस्टॉर्ट हो रही है शायद सिग्नल की वजह से। मैं ये कह रहा था कि इन्होंने ना तशहीजुल इज़हान के किसी जो है ना रसाले के अंदर से कोई दो शख्सियात की ना बात रखी है कि उन और साबित करने की कोशिश की है कि उनका ये दावा था कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं है। और फिर उन्होंने बोला कि इन दो जो बंदों ने बात की ये आम बात नहीं है। ये जो एडिटर साहब है उन्होंने बोला है कि ये जो बात इन्होंने की है ये इनकी अपनी नहीं है, ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों से अखज़ की हुई बातें हैं। तो मुझे ये इश्काल आ रहा है ज़हन में कि पहले तो ये दो तीन जो इन्होंने उन दो शख्सियात का नाम लिया है वो दिखाएं कौन है। वो मतलब हवाला, मतलब तशहीजुल अज़हान का हवाला दिखाएं, और उसके बाद जो एडिटर साहब ने बात की है कि उनकी तस्दीक करते हुए कि नहीं उन्होंने बात जो है ना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों से ही की है, उन्होंने कोई आउट ऑफ द वे जाके नहीं की। और कौन सी बात की है, किस बात की तस्दीक की है एडिटर ने, वो भी बताया है कि भाई कौन सी बात की उन्होंने तस्दीक। एडिटर ने उनकी क्या हर बात की तस्दीक कर दी है या कोई खास स्पेसिफिक बात है जिसकी तस्दीक की एडिटर साहब ने, वो भी दिखाएं इनके ऊपर दिखाना वो है कि फिर उसके बाद देखें कि क्या बात है क्या नहीं है, क्या उसका चक्कर है। ये तो आता है। मेरा ख्याल है वो उन्होंने जो पहली बात कही है वो ये है कि डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब को जानते हैं ना आप? उनका तारफ है ना जमात में? जी हैं? जी क्या तारफ है उनका? जी इस वजह से मशहूर वो मीर मोहम्मद इस्माइल साहब की तो वो भी है ना, पोएट्रीज भी हैं, नज़में भी हैं। नहीं, उनकी और क्या अहमियत है? वो तो ठीक है, पोइट्री उनकी होगी, वो सन्ने तो लिखते हैं और वो इतना मुझे पता है ज्यादातर, बस इससे ज्यादा और कोई बात? और मेरे नहीं ख्याल, मुझे नहीं पता ठीक है क्या बारे में। डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब जो हैं वो मीर नासिर नवाब साहब के बेटे हैं और अम्मा जान के भाई हैं छोटे। अच्छा, इस लिहाज से वो मिर्जा साहब के बरादर निस्बती हैं। सही, ये तो हो गया रिश्ते के एतबार से। प्रोफेशन के लिहाज से वो डॉक्टर हैं, आई सर्जन है, और जमात में वो मज़ामीन उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं मजहबी मामलात के ऊपर, उनकी बहुत सारी तारीरात हैं और उनका अपना व्यू है कि वो किस तरह बातों को बयान करते थे। बात तरबीती हैं, बात इल्मी तनाज़े वाले भी हैं। जैसे ये नबूत वाला मामला है तो ये एक मुतनाज़ा मामला है जिसके ऊपर उनकी राय है, उन्होंने कोई बात कही है। वैसे जमाती तरबियत के लिए भी उन्होंने बातें की हैं। तो ये हैं डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब। उनका कोई मजमून छपा है तशहीजुल अज़हान में मार्च 1914 में,
تشہیر الاذان رسالے کے ایڈیٹر جو تھے وہ خلیفہ ثانی تھے، لیکن اگر مارچ کی بات کر رہے ہیں تو مارچ میں غالباً وہ خلیفہ ثانی نہیں تھے۔ اگر مارچ کے پہلے دنوں کی بات ہے، آدھے مارچ کے بعد وہ خلیفہ ثانی ہو گئے تھے، لیکن 14 مارچ سے پہلے وہ خلیفہ ثانی نہیں تھے۔ یہ وہی سال ہے جب مولوی نور الدین صاحب کی وفات ہوئی ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس تاریخ کی، اگر وہ بات کر رہے ہیں اوائل دنوں کی تو اس کا مطلب ہے وہ ایڈیٹر ہی تھے رسالے کے، اور انہوں نے اس پہ کوئی تبصرہ کیا ہے، اور جو مضمون لکھا ہے وہ ڈاکٹر میر اسماعیل صاحب کا ہے، اور ڈاکٹر میر اسماعیل صاحب نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں وہ بشارات کے مطابق ایک ہی ہیں، وہ دوسرا کوئی جو ایک کی ہی بشارت ہے، تو اس لیے اور کوئی نہیں آ سکتا، اور اس میں شاید نبی کے بھی لفظ ہیں، تو اس طرح وہی نبی ہیں اور کوئی نبی نہیں۔ جی اچھا صحیح، یہ ہے بات جو وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی بات، جی جی ٹھیک ہے۔ میں سنا دوں آپ کو وہ ان کے الفاظ۔ جی 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 یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ چونکہ نبوت اور رسالت انعام کے مراتب میں سے سب سے عرفہ مرتبہ ہے، اس لیے اس کے حصول کے لیے بھی ذلیت تامہ و عرفہ ضروری ہے، یعنی ذلیت تامہ اور عرفہ، آپ سمجھ گئے نا کیا مطلب ہے؟ عرفہ فے عین ہے، ہاں جی، ہاں عرفہ، ہاں بلندی، جی ہاں جی، ذلیت تامہ یعنی اسی طرح کا ہو بہو۔ اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس لیے آپ کی امت میں سے جو شخص عرفہ مراتب ذلیت پر پہنچ کر اعلیٰ انعام جو نبوت اور رسالت ہے حاصل کرے، ضرور ہے کہ وہ بھی خاتم نبوت ذلیہ ہو، کیونکہ اگر اصل اتم ہے تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا اتم ذل بھی خاتم ہو، اور اگر اصل ناقص ہے تو اس نقص کا ظہور ذل میں ہونا بھی ضروری ہے، اور چونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اس لیے یہ یقینی اور قطعی امر ہے کہ آپ کا ذل اتم بھی خاتم نبوت ذلیہ ہو، ورنہ لازم آئے گا یاذ باللہ کہ آپ خاتم الانبیاء نہیں ہیں۔ پس ضروری ہے کہ آپ کے خلفاء میں سے جو شخص نبی ہو وہ خاتم نبوت ذلیہ ہو۔ اے رسول سن لو، ضروری ہے کہ آپ کے خلفاء میں سے جو شخص نبی ہو وہ خاتم نبوت ذلیہ ہو۔ پھر یہ امر بھی بالکل بین اور ظاہر ہے کہ خاتم نبوت ذلیہ متعدد نہیں ہو سکتے، یعنی نبوت ذلیہ دے خاتم دا ایک ہی ہونا ضروری ہے، ایک تو زیادہ نہیں ہو سکتے، متعدد نہیں ہو سکتے، ایک سے زیادہ خاتم نبوت ذلیہ ہرگز نہیں پائے جا سکتے، جس طرح ایک سے زیادہ خاتم الانبیاء نہیں ہو سکتے، کیونکہ خاتم الانبیاء سے مراد یہی ہے کہ آپ میں تمام کمالات انسانیہ جمع ہو گئے ہیں، اور کوئی کمال نبوت جو آپ کو حاصل نہ ہو آئندہ کے لیے ہر ایک بشر خدا تک پہنچنے کے لیے آپ کا محتاج ہے، اور آپ کے سوا وہ کسی طرح اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ مرتبہ غیر کی نفی کا مستلزم ہے۔ پس اگر کوئی اور شخص بھی خاتم الانبیاء ہو تو ضرور ہے کہ اس میں بھی یہ تمام لوازمات پائے جائیں، کیونکہ ختم نبوت ان کے بغیر متحقق نہیں ہو سکتی۔ پس اس صورت میں اگر ان دونوں میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے سے مستغنی سمجھیں تو دونوں کی ختم نبوت باطل ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہلا دوسرے سے مستغنی ہے، اس لیے دوسرا خاتم نہیں ہو سکتا، اور دوسرا پہلے سے مستغنی ہے اس لیے پہلا خاتم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسا اوپر مذکور ہو چکا ہے ختم نبوت نفی غیر کی مستلزم ہے،
یعنی ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ خاتم النبوت شخص سے کوئی انسان مستغنی نہ ہو، اور یہاں تو بالمقابل ایک مستغنی شخص موجود ہے، اس لیے دونوں میں سے کوئی خاتم الانبیاء نہیں رہے گا۔ اور اگر ان دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج مانا جائے تو اس صورت میں بھی ان کی ختم نبوت باطل ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ خاتم النبوت کسی اور انسان کا محتاج استفاضہ و استفادہ نہ ہو، حالانکہ یہ دونوں محتاج مانے جا چکے ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے مستغنی ہے اور دوسرا پہلے کا محتاج ہے تو پھر ایک ہی خاتم ثابت ہوا۔ بہرحال یہ امر ایک بالکل بدیہہ اور بین ہے کہ خاتم میں تعدد جائز نہیں، پس جس طرح خاتم الانبیاء میں تعدد جائز نہیں، اسی طرح خاتم نبوت ذیلیہ میں بھی تعدد کسی طرح جائز نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ ایک ہی ہو۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی نبی ہو وہ ضرور ہے کہ خاتم نبوت ذیلیہ ہو، اور خاتم نبوت ذیلیہ ضرور ہے کہ صرف ایک ہی ہو۔ ہاں، ذل غیر اتم میں کثرت جائز ہے، اور ایسے اضلال اپنی ذلیت کے مطابق نبوت کا حصہ پا سکتے ہیں جو جزوی نبوت ہے، لیکن جزوی نبوت نبوت نہیں ہے۔ دیکھنے والا مطلب خواب وغیرہ، سچے خواب وغیرہ دیکھنے والا اگر کہیں نبی کہلانے کا مستحق ہے تو وہ ہرگز نہیں، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ رویا سال نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ یہ کلیہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بعض ادنا درجے کے مومن بلکہ بعض کفار بھی اس سے حصہ رکھتے ہیں جو نبی نہیں کہلاتے، یعنی کہ جن کو خواب وغیرہ سچا آ جائے وہ 40واں حصہ ضرور ہے لیکن وہ نبی نہیں بن جاتا۔ پس ثابت ہوا، غور نہ سنیں، آخری گل، پس ثابت ہوا کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی اللہ کے آنے کی خبر دی ہے جو مسیح موعود ہے، اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا، اور نہ کسی اور نبی کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے، بلکہ لا نبی بعدی فرما کر اوروں کی نفی کر دی ہے، اور کھول کر بیان فرما دیا کہ مسیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ یہ ہے جی میر محمد اسماعیل صاحب کا وہ بیان جو میں وہاں پر پیش کر رہا تھا، جس کے آگے بندہ لاچار ہی ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اندر کوئی فکرہ یا جملہ۔ صاحب بھائی جو آپ بول رہے تھے، صاحب بھائی میں مسیح موعود کی ایک عبارت پڑھوں گا، اس سے پھر ان کے یہ جو جواب انہوں نے لگا نہیں ایسا نہیں۔ دیکھیں آپ عبارت تو پڑھیں، لیکن وہ تائید جو حضرت مسلم موعود نے کی ہے وہ بھی میں سننا چاہتا ہوں کہ اس عبارت کی تائید کی ہے یا کیا تائید کی ہے، وہ میں سننا چاہتا ہوں۔ ہاں، وہ میاں محمد سعید کا مضمون ہے، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ یہ جو ابھی میں نے پڑھ کے سنایا نا حسین صاحب، آپ کہہ رہے تھے مارچ 1914 میں، یہ تشیز الاذہان مارچ 1914 کا ہے جو میں پڑھ کے سنا رہا تھا۔ میں مارچ میں، یہ تو چونکہ تاریخ نہیں نا، تو مارچ کی 14 تاریخ کو وہ خلیفہ بنے ہیں، تو جو مارچ کے باقی 13 دن ہیں ان میں وہ خلیفہ نہیں تھے۔ نہیں، وہ جو میں نے عبارت پہلے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے نا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایڈیٹر کا جو نوٹ ہے کہ یہ مضمون اس نقطہ خیال سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک مسیح موعود ہمارے امام و ہادی کا کیا درجہ ہے، کیونکہ آپ کا درجہ پہچاننے ہی میں ہماری تمام ترقیات مرکوز ہیں۔ اس مضمون کے بعض حصص سے یہ نتیجہ نکالنا کہ آئندہ کوئی نبی نہیں آئے گا قبل از وقت ہے۔ بہرحال جو کچھ ہے وہ مسیح موعود کا کلام ہے، میاں محمد سعید صاحب کی ذاتی رائے نہیں، اس لیے جو سب ناک منہ چڑھائیں یا ہمیں گالی قرار دیں وہ پہلے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ یہ ہے فروری 1916 کا۔ اچھا، فروری 1916، اس وقت تو خلیفہ ثانی تھا۔ ہاں، یہ ایڈیٹر کا نوٹ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے۔ اس میں انہوں نے نبی آخر الزمان کے نام کا ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے جو میاں محمد سعید
साहब लाहौरी साहब ने लिखा है हम्म। और इसमें उन्होंने बहुत सारे दलाइल दिए हैं और मिर्जा साहब की तहरीरों से ये बात साबित की है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं रसाले की तशीदुल अज़ान, ये तो जमात का रसाला होगा और मियां मोहम्मद सईद साहब लाहौरी का मजमून इसमें छप गया है या उन्होंने उसे कोट किया है? नहीं, मियां मोहम्मद सईद साहब जो हैं वो लाहौर के रहने वाले हैं। अच्छा, वो लाहौरी जमात नहीं है बल्कि लाहौर के रहने वाले कोई। अच्छा, हाँ जी, ठीक हो गया। वो मतलब जमात के हक में लिख रहे हैं बात को। हाँ जी, उन्होंने मिर्जा साहब को नबी आखिरुज़्ज़मान साबित किया है मिर्जा साहब ही की तहरीरों से। ठीक। यानी भाई मैं इसके ऊपर थोड़ा रीकैप करना चाहूंगा, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें जरूर। ये जो 1 मिनट, मैं दरअसल बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आपने मीर साहब का हवाला पढ़ के सुनाया कि उन्होंने तशीजुल अज़ान के अंदर ये बात लिखी है, इसकी तायद हज़रत मुस्लिम मौऊद अलैहिस्सलाम ने की है जी। 1916 का, फरवरी 1916 का है, तो एडिटर वही थे बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब। उन्होंने क्या कहा है कि इस वाली इबारत की मैं तायद करता हूँ। हाँ, ये जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, अब आप बताने लगे। जो पहले पढ़ के सुनाया ना, वो भी वो कौन सा है, वो मार्च 1914 का है। उस वक्त भी वही मार्च में बने। मिर्जा महमूद साहब भी एडिटर थे उस वक्त भी वही एडिटर थे। अच्छा, ये जो है ना 1916 वाला जो मैं पढ़ के सुना रहा, जिसमें एडिटर ने नोट लिखा है कि नक मुंह चढ़ाने तो पहले हमें गाली करार देने से पहले अपने ईमान की फिक्र करें। इसमें उन्होंने कहा है कि हजरत मसीह मौद अपने आप को नबी आखिरुज़्ज़मान करार देते हैं, जैसा कि फरमाया ये आयत जो आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम है। ये आखिरी जमाने में एक नबी के जाहिर होने की निस्बत एक पेशगोई है। ततिम्मा हकीकतुल वही सफ़ा 67। फिर फरमाया खुदा ने कुरान शरीफ में एक जगह ये भी फरमाया था कि आखिरी जमाने में मज़ाहब के जंग होंगे और इस फैसला के करने के लिए खुदा आसमान से करना में अपनी आवाज़ फूंकेगा। वो करना क्या है? वो उसका नबी होगा जो उसकी आवाज़ को पाकर इस्लाम और तौहीद की तरफ लोगों को दावत करेगा। चश्मा मार्फत सफ़ा 318। फिर अगला है रसूल आखिरुज़्ज़मान। कहते हैं कि हज़रत मसीह मौद ने अपने आप को आखिरी ज़माने का रसूल यानी रसूल आखिरुज़्ज़मान भी करार दिया। चुनांचे आप फरमाते हैं ततिम्मा हकीकतुल वही में कि जिस हालत में छोटे छोटे अजाबों के वक्त में रसूल आए हैं, तो फिर कैसे मुमकिन है कि इस अजीम शान अजाब के वक्त में जो आखिरी ज़माने का अजाब है और तमाम आलम पर मुहीत होने वाला है, जिसकी निस्बत तमाम नबियों ने पेशगोई की, खुदा की तरफ से रसूल जाहिर न हो, इससे तो सरी तकजीब कलाम अल्लाह की लाज़िम आती, बस वही रसूल मसीह मौद है। तो इस तरह उन्होंने बहुत सारे दलाइल देकर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि इसके अंदर हजरत मुस्लिम मौऊद अलैहिस्सलाम ने मीर साहब की बात का कहाँ पर किया कि ये बात उनकी मैं वैलिडेट करता हूँ, जो आपने बोला मैं अभी पढ़ के सुनाने लगा हूँ। गालबन फरवरी की बात कर रहे थे। नहीं, वो उनका मतलब है कि क्योंकि मिर्जा महमूद साहब एडिटर थे, तो ज़ाहिर एडिटर तो तमाम मजमून देखकर उनको एडिट करके तो फिर शामिल करता है ना, तो उसका मतलब है कि उनकी रजामंदी इसमें शामिल थी। नहीं, ये बात नहीं। मुझे आपने बोला कि उन्होंने रजामंदी शो की, मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इधर मीर साहब की बात का उन्होंने कहाँ बोला कि मैं इस बात से रजामंद हूँ, ये वाली बात कहाँ है? मीर मोहम्मद इस्माइल के बारे में मैंने ये बात नहीं कही, मैंने मियां मोहम्मद सईद साहब लाहौरी के बारे में कही है, जिन्होंने फिर ये तीसरा हुसैन साहब अगस्त 1917 का तशीजुल अज़ान है, जिसमें यही मियां मोहम्मद सईद साहब लाहौर वाले कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिर्फ एक ही नबी का होना लाजम है, बहुत सारे अंबिया का होना खुदा ताला की बहुत सी मसलहतों और हिकमतों में रखना वाक़या करता है। और इसके लिए वो मिर्जा साहब की तहरीर का हवाला देते हैं।
कहते हैं कि मसीह मौद फरमाते हैं तोहफा गोल्डिया सफ़ा 98 में कि गरज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 2 बास मुकद्दर, एक बास तकमील इशाअत हिदायत के लिए, दूसरा बास तकमील इशाअत हिदायत के लिए। ये दोनों किस्म की तकमील रोज़ शशम से वाबस्ता थी ताकि खातमुल अंबिया की मुशाबहत खातमुल मखलूकात से अतम और अकमल तौर पर हो जाए, ताकि दायरे खलकत अपने इस्तदरात कामला को पहुंच जाए। सो एक तो वो रोज़ शशम था जिसमें आयत अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम नाज़िल हुई। दूसरा वो रोज़ शशम है जिसकी निस्बत लियुज़हिरा अलद्दीन कुल्ले वाली आयत जो है उसमें वादा था। इससे उन्होंने ये नतीजा निकाला है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिर्फ एक ही नबी का होना लाजमी है, बहुत सारे अंबिया का होना खुदा ताला की तरफ से मसलहत में। ये बात उनकी दुरुस्त है, वैसे जो उन्होंने नतीजा निकाला दुरुस्त है कि मिर्जा ये साहब जो ने बात है, ये जो बात है, ये लाहौरी क्या नाम था इनका? मियां मोहम्मद सईद। मियां मोहम्मद सईद लाहौरी साहब ने ये जो बात की है, आप कहते हैं इसकी तायद मुस्लिम मौद अलैहिस्सलाम ने की है? जी जी जी, उन्होंने कहा है कि मैं इस को वैलिडेट करता हूँ बात को, ये जो भी ये सही की है। जी जी जी, नबी आखिर ज़मान और रसूल आखिर ज़मान वाली जो पहले आपको सुनाई नहीं। अच्छा, उसके अंदर ये तो मैं सुनने से रह गया हूँ कि उन्होंने बोला कि ये जो लाहौरी साहब है इनकी ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी मानता हूँ। ये बात तो नहीं मुझे सुनी इसमें, अगर है तो सुना दे। उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ लाहौरी साहब मजमून लिख रहे हैं ये मिर्जा साहब की ही तहरीरें हैं, ये मियां मोहम्मद सईद साहब की कोई जाती राय नहीं है। ये जो कुछ है ये मसीह मऊद की ही तहरीरें हैं। यानी जो नोट आपने पढ़ के सुनाया वो मिर्जा महमूद साहब का है? हाँ जी, मैं फिर सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि नक मुंह चढ़ाने के बजाय पहले अपने ईमान की फिक्र करें, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी वो बात अपनी तरफ से नहीं लिखी है, बल्कि ये जो कुछ है ये मसीह मऊद की ही तहरीर है। ये वाली जो बात है ये कब की है? ये है फरवरी 1916 की। अच्छा, तो और ये वाली जो बात की है ये इसके अंदर उनका जिक्र किया है, ये जो लाहौरी साहब है उनका जिक्र किया है? हाँ, ये उसी मजमून के नीचे नोट लिखा हुआ है ना। उन्होंने लिखा है कि ये मजमून नबी आखिर ज़मान जो फरवरी 1916 में छापा जा रहा है, ये मजमून इस नुक्ता ख्याल से पढ़ना चाहिए कि अल्लाह के नज़दीक मसीह मऊद हमारे इमाम और हादी का क्या दर्जा है, क्योंकि आपका दर्जा पहचानने ही में हमारी तमाम तरक्कियात मरकूज हैं। इस मजमून के बाद हिस्सत से ये नतीजा निकालना कि आइंदा कोई नबी नहीं आएगा कबल अज़ वक़्त है। बहरहाल जो कुछ है वो मसीह मऊद का कलाम है, मियां मोहम्मद सईद साहब की जाती राय नहीं। इसलिए जो साहब नक मुंह चढ़ाएं या हमें गाली करार दें वो पहले अपने ईमान की फिक्र करें। एडिटर तशरीफ लजान। मतलब वो अच्छा, ये बात जो है ना समझ आ रही है मुझे, अब बात कुछ समझ आने लगी है कि ये जो तहरीर है लाहौरी साहब की, ठीक है, इसको इस तहरीर पे हज़रत मुस्लिम मऊद अलैहिस्सलाम ने ये वाले लफ्ज बोले। या बिल्कुल। अच्छा, उसी तहरीर के नीचे बोले हैं, मतलब ये तहरीर के मतलब बोले हैं, इसको एंडोर्स किया है कि ये बड़ा अच्छा है, लेकिन जो लोग पढ़ने वाले अगर इससे राजी ना हो और नाक मुंह चढ़ाए तो उसको वो इस बात को ज़हन में रखें कि हम कोई बात अपनी तरफ से नहीं कह रहे, वो इनको भी अपने साथ ही शामिल कर रहे हैं। जो कुछ उनका मजमून चुके रसाला उनका है एडिटर साहब का, उसमें छप रहा है। हाँ, ये वाली बात असल की है ना, ये जो सामने आ रहा मामला, ये सही है। मुझे अगर बड़ी स्क्रीन पर करेंगे ना तो मैं आपको दिखा दूंगा कि देखिए इस मजमून में कोई गलत बात नहीं लिखी हुई। मिर्जा साहब ने खुद कहा है कि नबी का बात किसने क्या नबी का नाम पाने के लिए मैं ही मखसूस किया गया हूँ, तो ये तो दुरुस्त बात है कि इसके बाद कोई और शख्स नहीं नबी का नाम पाएगा।
सर मैं एक भारत पढ़ूंगा तो उस भारत से जो आपकी बात अच्छा ये वाली तहरीर है, तो इससे मतलब ये जो नबी आखिर ज़मान है ना, है ये आर्टिकल जो इसके अंदर रसाला तशीज़ुल अज़ान के अंदर छपा है, इसके सही। मतलब वो कह रहे हैं कि ये मजमून इस नुक्ता ख्याल से पढ़ना चाहिए कि अल्लाह के नजदीक मसीह मौद हमारे इमाम और हादी, उनका क्या मकाम है, क्या दर्जा है। सही। इसके बारे में ये सारी बात लिखकर उन्होंने आगे ये बताया है कि ये एडिटर का नोट है। मैं कह टैप बड़ा थोड़ा है, जितने अच्छा, बंदे बैठे हो तो ये जो टैप आखिर ज़मान वाला जो नोट है ये किसका है? ये लाहौरी साहब का है? जो लोग बैठे हुए हैं वो टैप मारे, टैप मारे। किसका है? किसका मियां है? मोहम्मद सईद साहब। नहीं, ये नबी आखिर ज़मान वाला जो है, क्या है ये जो आर्टिकल है इनका आर्टिकल, ये लिखने किसका वाले है? ये आर्टिकल का नाम है। अच्छा, नबी आखिर ज़मान है इनका मजमून सही। का नाम है इनका ठीक है। इनका ये आर्टिकल है। सही है। अब ये तहरीर पढ़े मुस्लिम मौद अलैहिस्सलाम की। इस मजमून को ये मजमून इस नुक्ता ख्याल से पढ़ना चाहिए, अल्लाह के नजदीक मसीह मऊद हमारे इमाम और हादी का क्या दर्जा है, क्योंकि आपका दर्जा पहचानने ही में हमारी तमाम तरक्कियात मरकूज हैं। इस मजमून के बाद हिस्से से ये नतीजा निकालना कि आइंदा कोई नबी नहीं आएगा, कबल अज वक्त है। कबल अज वक्त है। ये एक दफा इस मजमून के ये दोबारा पढ़ना, ये ऊपर वाली लाइन से। आप इस से बड़ा मजमून अच्छा के- आमिर नदीर साहब, इसलिए आपसे बार बार इस मजमून के बाद हिस्सों से आप ये इसका नतीजा निकालना, स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल पर पढ़ कर देखें, जोड़ करके हिज्जे मिला के नतीजा निकालना। इसको थोड़ा जूम करें, थोड़ा अच्छा तरीके से सुन रहा था, देख रहा था। मैं करें इसका वैसे जूम करें ना, स्क्रीनशॉट इसको नहीं दिख रहा ना, ऐसे नहीं दिख रहा, जूम करें, इसको जूम इन करें। वो कह रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें और अपना जूम बाज करके हिस्सों से ये नतीजा निकालना कि आइंदा कोई नबी नहीं आएगा। आगे करें, कबल अज वक्त है। कबल अज वक्त है। ठीक है, कबल अज वक्त है। ये अभी वक्त आया नहीं है और ये पहले ही बात कर रही है, इससे मुत्तफिक हज़रत मुस्लिम मौऊद अलैहिस्सलाम नहीं। ये है जी असल बात। अच्छा, क्या असल बात मुशफिक होना निकली है? चाहिए उनको, क्योंकि एक मिनट यहाँ पे कोई एक गलत मिनट बात नहीं है। ठहर दो। क्या बात निकली असल? कि ये कबल अज वक्त है, इस वजह से वो मुत्तफिक नहीं है इस बात से। हाँ, क्योंकि ये मजमून जो है ना, क्योंकि ये मजमून है नीचे, यहाँ से तो रसाला शुरू हो रहा है ना, यहाँ से ये रसाला शुरू हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये जो मजमून हम लिखने लगे हैं ना, इसको पढ़ने से पहले ये लफ्ज पढ़ के ये लफ्ज पढ़ के नबी आखिर ज़मान का टाइटल पढ़ के अगर आप इस नतीजे पर पहुंच जाएं कि अब मिर्जा साहब के बाद कोई नबी नहीं है, ये नबी आखिर ज़मान का ये मतलब है, तो ये कबल अज वक्त है। अच्छा, मैं ये वाला मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, रुके जरा, पहले मैं एक्सेस करूँ। आप मुझे अपना व्हाट्सएप अगर नंबर शेयर करना चाहें तो मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। मेरे कोई छुपाया नहीं, मैंने कुछ छुपाया नहीं। अच्छा, मैं आपको इनबॉक्स के अंदर अभी सेंड करता हूँ आपको व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप की जगह ईमेल ज्यादा अच्छा रहता है साहब। व्हाट्सएप नहीं देना चाहिए, नंबर नहीं देना चाहिए किसी को, नंबर ईमेल दे दो। क्यों अकाउंट में से पैसे निकाल लेगा कोई? ऐसे मिर्जा हर वक्त डर रहता है, पता नहीं क्या को कर देगा कोई। अच्छा, इसी जो आपको मैं बता रहा था ना, मैं समझने की कोशिश में हूँ कि मामला है क्या असल में ना। हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको असल मामला क्या है। ये समझ तो आ गई है, वो मिर्जा साहब नबी अपनी जमां है, उनके बाद कोई नबी नहीं है। आपने दिन को भी ये पढ़ा था, मैंने दिन को भी सुना था। आप प्लीज अपना इसमें मुश्किल बताएंगे कि मुश्किल क्या, अशकाल क्या आपको, अच्छा। सवाल क्या, प्लीज वो रखें। दिन को भी नहीं आपने रखा था, अभी भी नहीं आप रख रहे। प्लीज अच्छा। अपना सवाल रखें तो फिर कोई इस बारे में। अच्छा, ये सैफ साहब आप आखिरी बात सुन लें कि ये अगस्त 1917 का है तशीज़ुल अज़ान, और लिखने वाले यही हैं, मियां सईद साद हाँ लाहौर जी, वाले। अब
میں نے آپ کو نا اپنا واٹس ایپ کا نمبر دیا میں ہے, سینڈ کر دیتا ہوں, میں سینڈ کر, یہ جو آپ سینڈ کریں تاکہ نا ٹھیک میں اس کے اوپر دیکھوں تو صحیح, پڑھ کے پھر سارا رسالہ میں سینڈ کر, کوشش کریں سمجھنے کی کیا یہ آخری بات سنا لینے دیں. اگست 1917 کا یہی جو ہے نا میاں سعید صاحب, یہ ان کے الفاظ ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک ہی نبی کا ہونا لازم ہے, اور بہت سارے انبیاء کا ہونا خدا تعالیٰ کی بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں میں رکھنا واقعہ کرتا ہے. مسیح موعود یہ فرماتے ہیں تحفہ گولڈویہ صفحہ 98 میں, جو میں پہلے آپ کو ٹھیک ہے. اس کا جواب جو ہے نا میں ان کی زبانی آپ کو سنا دیتا ہوں اگر آپ. ہاں ان کی بات, یہ والی بات ہے آخری آپ کی. 3 باتیں بھائی میں نے آپ کو پیش کی ہیں, ایک مارچ 1914, ایک فروری 1916, ایک اگست 1917, 3 باتیں میں نے پیش کی ہیں. یہ جو حضرت مسلم موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے بات, ان کا میں نے اسکرین شاٹ لینے کی کوشش کی لیکن وہ ملا نہیں, لیکن اب آپ مجھے تحریر بھیجیں گے میں سینڈ کر تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو دیکھنے کی. جی میں یہ جو سارا مضمون انہوں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے ایک رزلٹ نکالا ہے, تو اس کے بارے میں میرا ایک پیراگراف ہے, اگر وہ میں صاحب پڑھوں تو جی سمر سیڈ بھائی آپ اتنی دیر پڑھ دیں, ٹھیک ہے نا. سمر صاحب بھائی اگر آپ برا نہ مانے, میں ایک میرا کوشچن رہ گیا تھا, میں تھوڑا بزی تھا, تو سیف بھائی سے, اب سیف احمدی حسین صاحب آپ موجود ہیں؟ جی. اچھا صاحب بھائی, یہ جماعت جو ہے رسول اللہ کو حاضر ناظر جانتی ہے کہ وہ حاضر ناظر یا غیب کا علم جانتے ہیں یا نہیں؟ کیا مطلب حاضر ناظر کہ آج موجود ہے؟ نہیں, ایسا کوئی عقیدہ نہیں. نہیں, جس دور میں تھے ان کو غیب کا علم معلوم تھا یا نہیں؟ غیب اللہ تعالیٰ جب ان کو بتاتا تھا کہ یہ کام ہوگا فیوچر کے اندر تو ہو جاتا تھا, تو اس کو کہتے ہیں غیب کا علم, اور وہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہی نبی کو پتہ چلتا ہے. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ شہید ہوں گے تو وہ شہید ہوئے, اسی طریقے سے غیب کا علم اللہ تعالیٰ دیتا تھا تو پتہ چلتا تھا. ویسے کئی لوگوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی مطلب خود ہی جانتے خود جانتے تھے غیب کا علم. نہیں, زیادہ یہی ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ کی باقی بھی جو لوگ سمجھتے ہیں, لیکن ٹھیک ہے آپ کا سوال صحیح ہو گیا, کیونکہ پھر میں اگر آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں تو پھر میرا کوشچن ہوتا کہ پھر آپ رسول اللہ کس طرح بتا رہے ہیں کہ یہ خلفاء کے بارے میں 2 شہید ہوتے, ایک صدیق اور 2 شہید ہوتے, اگر ان کو علم نہیں ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جماعت نہیں مانتی, ان کو کسی وقت بھی یہ نہیں جانتی, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی کے پاس غیب کا علم ہے, رسول اللہ کے پاس کبھی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتا ہے تو پھر اس کو کثرت سے غیب کی خبریں دیتا ہے کہ یہ ہوگا, یہ ہونے والا, یہ ہوگا, یہ پیش گئی, یہ ٹھیک ہو گیا, ٹھیک, آپ کا پوائنٹ صحیح ہو گیا. میں ورنہ پھر وہ حدیث پہ جو آپ نے کی تھی نا, پھر میں وہی پوچھتا کہ پھر ان کو کیسے پتا کہ ہم تو مانتے ہیں ان کو آج بھی, کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے, لیکن آج بھی کیا مطلب آج بھی وہ حاضر ناظر, یعنی حاضر ناظر مطلب ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں, ایک میرا نبی دیکھ رہا ہے, اور کچھ مومنین دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب اللہ کہہ جو رہا ہے قرآن میں کہ میں دیکھ رہا ہوں, میرا نبی دیکھ رہا ہے, اور کچھ مومنین دیکھ رہے ہیں, مومنین بھی دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جی, ویسے اہل تشیع مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. میں کنورٹڈ ہوں, کنورٹڈ شیعہ. اچھا, مطلب پہلے آپ سنی تھے پھر اس کے بعد میں اہل حدیث, میرا پورا خاندان اہل حدیث ہے. پھر تو آپ کو پتا ہونا چاہیے, پھر تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا نام ہے اہل حدیث کیا مانتے ہیں. میں یہی کہہ نہیں, لیکن وہ سوال ایسا آ گیا تھا نا, تو میں آپ کو بتاتا ہوں نبی کیا ہوتا ہے. نبی جو ہے نا یہ نبات سے نکلا, اس کا مطلب ہے خبر, تو جو خبر دیتا ہے اس کو بولتے ہیں نبی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ساری خبریں نبی کو دیتا ہے, پھر وہ نبی بن جاتا ہے نا, وہ آگے آ کے دیتا ہے. تو اگر وہ غیب کی خبریں نہ دے تو وہ نبی نہیں بنتا. تو یہ ہے اس کا تھوڑا سا اگر سمجھ, یہ بہت ساری غیب کی خبریں دینے سے وہ نبی کہتا ہے کہ چونکہ مجھے بہت سی غیب کی خبریں ملی ہیں اس لیے مجھے نبی سمجھو, یہ بات ہوتی ہے. نہیں سنی بھائی, وہ تو اللہ, وہ جو میں جو پوائنٹ آپ کہہ رہے ہیں نا
वो मैं समझता हूँ कि जिसको अल्लाह कहता है कि तू आप नबी हैं, मगर मैंने उनको एक लुग़वी मैंने बताए हैं कि अगर वो खबरें गैब की ना देगा तो फिर नबी वो कैसा, तो वो इसलिए मैं उनको ये समराइज करके बताया है। नहीं, जब वो पहली खबर देगा कि अल्लाह ताला ने मुझे नबी बना दिया है, रसूल बना दिया है, जी तो ये गैब की खबर होगी कि नहीं? जी, उसके ऊपर वो खुद मान लेके आएगा सबसे पहले, उसके बाद लोगों को बताएगा। जो उस पे वो ईमान ले के आएगा वो गैब की खबर होगी कि नहीं होगी? ऑफ कोर्स। असल बात ये है कि अल्लाह ताला जब तक कहे ना, गैब की खबरें किसी को नबी नहीं बनाती, बल्कि अल्लाह ताला जब फरमाता है तब बंदा नबी बनता है। ये सनी भाई ये लास्ट खुतबा था जो आपने शायद इधर पूछा भी था कि एक हजूर सोए हुए थे तो गालबन तहज्जुद की नमाज के टाइम वो उठ के तो वो कब्रिस्तान गए, तो हजरत आयशा भी उनके पीछे पीछे गई, और जब वापस आए तो हजरत आयशा को थोड़ा सांस चढ़ा हुआ था, तो आंसर ने पूछा कि तुम्हें सांस क्यों चढ़ा हुआ है, तो फिर हजरत आयशा ने बताया कि मैं आपके पीछे पीछे गई थी। तो इसका मतलब है कि अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म होता तो उनको पता चल जाता कि ये मुझे फॉलो कर रही थी, तो हज़रत आयशा के बताने पे उनको पता चला। नहीं, वैसे इस तरह की सवाल मैंने ना सैनी साहब एक दफा कोई इस तरह का गैप के मुकम्मल तौर पे गैप का आलिम हजूर को मानने वाले से मैंने बात की ना, जी, तो जब मैंने ये इस तरीके की बात रखी ना कि देखें अगर उनको पता होता, आप तो कहते हैं उनको सब पता है, तो अगर पता होता तो वो पूछ रहे क्यों है, तो उन्होंने कुरान के अंदर से वो जो हज़रत मूसा के साथ जो बोला है ना अल्लाह ताला ने कि ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है, तो वो मुझसे सवाल उसने पूछा कि बताएं अल्लाह ताला को पता है, पता था मूसा के हाथ में क्या था या नहीं। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल अल्लाह ताला को पता था। फिर अल्लाह ताला ने पूछा क्यों, इसका मतलब ये हुआ कि लाजिम ये बात लाजिम आती है कि अगर कोई बात कोई पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही अनजान है, वो जानते हुए भी बात को पूछ सकता है। तो मैंने बोला अच्छा, फिर कोई सवाल दोबारा सोच के आएंगे, इसमें आपका पलड़ा भारी है माशाल्लाह, दलील आपकी, मैंने बोला इसमें आपकी दलील काफी स्ट्रॉन्ग है, मैं सोच कर आऊंगा फिर क्या आपसे दोबारा इस हवाले से सवाल करना। कौन सी दलील की बात कर रहे हैं? अच्छा आपने मेरी आवाज मेरे ख्याल नहीं आई आपको? है मैंने सुनी है आपकी आवाज। आप मूसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने पूछा कि ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है, तो अल्लाह ताला तो बाइख्तियार है, कुछ भी बात पूछ सकता है, दूसरे को बताने के लिए भी पूछ सकता है, उसको बावर कराने के लिए, रिपीट करने के बाद बातें जो होती हैं वो इस तरह पूछी जाती हैं। सैनी साहब ऐसे बात शुरू हुई ना कि जैसे इन्होंने बोला ना कि एक वाकया सुना के पीछे गई तो पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनको नहीं पता था तभी तो पूछा ना, तो इसी तरीके का मैंने कोई वाकया रखा जो ये मानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना सब कुछ जानते, पहले से उनको सारा कुछ पता, तो मैंने इस तरीके का जब वाकया रखा ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों अगर उनको सारा कुछ पता था, तो मुझसे ये बात की कि अल्लाह ताला को भी सारा कुछ पता था, तो मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा क्यों उन्होंने, फिर उन्होंने असूल डिडक्ट किया उधर से कि अगर कोई बंदा कुछ पूछता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उस बात का पता नहीं है। मैंने बोला सही है। ये नबी की बात समझा रहे थे सबर साइड साहब कि नबी जो है वो नबा से निकला है, और ग्रामर में इसका मतलब है खबर देने वाला, और जब अल्लाह ताला ज्यादा खबरें किसी को देता है तो उसको वो फिर पता नहीं नबी हो जाता है या हम उसे नबी कहते हैं। तो अगर तो
किसी को अल्लाह ने ना कहा हो कि तुम नबी हो, लोगों ने कहा हो कि तुम नबी हो, तो फिर अल्लाह का बनाया हुआ नबी नहीं होगा, लोगों का बनाया हुआ नबी होगा। या कोई आदमी ज्यादा खबरें मिलने की वजह से अपना नाम खुद नबी रख ले, तो वो अल्लाह का बनाया हुआ नबी नहीं होगा, बल्कि अपनी इस्तिलाह के मुताबिक उसने अपना नाम नबी रख लिया। लेकिन असल बात यह है कि नबूवत का ताल्लुक अल्लाह ताला की अता से है, कि जब अल्लाह ताला किसी को इंतखाब फरमाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मैंने नबी बनाया, तो वो नबी बन जाता है, खा उसको गैब की थोड़ी सी खबर ही मिली हो। ये खबर भी तो गैब की है ना, जब वो कहता है कि तुम्हें नबी बना दिया। ये आमिर नज़ीर का जो सवाल था वो खत्म हो गया? नहीं, वो था, ये दरमियान में पता नहीं किधर चल पड़ी थी बात। हाँ। असल में वो जो उन्होंने बात की है ना, वो कि वो जो नबी है वो खातम ज़िल्लियत जो होता है वो एक ही होता है, ये तो बात दुरुस्त है उनकी। यानी जो खातम है वो तो एक ही शख्स है, वो मिर्जा साहब है। ये बात, हाँ, मेरे ये वाली बात भी थी है हुसैनी साहब जी। उन्होंने मीर साहब जो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने की बात बताई, मीर साहब ने जब ये बात की ना कि खातम में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीयीन है, तो उनका जो जिल है वो भी खातम नबीयीन जिलिया ऐसे करके कोई बात की, तो उन्होंने एक सेंटेंस में इसकी वजाहत करते हुए खातम की उन्होंने कमालात और अफजलियत वाला माना लिया है, और कहा कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल है ना, उसी तरीके से जो जिली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा वो भी जिली नबियों में से सबसे अफजल होगा। इस टाइप की कोई बात मुझे वो तरीके सामने आएगी तो समझ आएगी। और ये बात भी दुरुस्त है कि मिर्जा साहब के बाद और किसी को नबी का नाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं एक ही शख्स है जो इस उम्मत में इसके लिए मखसूस किया गया, तो इस लिहाज से वो आखिरी हैं जो जिसको नबी का नाम ये वाली